افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر پاکستان کی جوابی کارروائی، 3 صوبوں ننگرہار، پکتیکا اور خوست میں فتنہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کے 7 مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، اطلاعات کے مطابق 70 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، زیادہ تر ہلاک دہشت گرد پاکستانی تھے۔ دوحہ معاہدے میں افغانستان نے پوری دنیا کو یقین دلایا تھا کہ افغان سرزمین کسی کے بھی خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لیکن افغانستان دہشت گردی روکنے میں ناکام رہا۔ افغانستان کی عبوری حکومت اپنا فرض نبھانا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے وزارت اطلاعات کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث خوارج کے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلر سے رابطوں کے شواہد موجود ہیں۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کے لیے برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان دفاع کے فطری حق کے تحت اقدامات کر رہا ہے۔ بین الاقوامی انتباہات کے باوجود دہشت گرد گروہوں کو مسلسل جگہ ملتی رہی۔ افغانستان میں حالات پچھلے دور سے بھی زیادہ تشویشناک اور غیر یقینی ہو چکے ہیں۔ دوحہ معاہدے کے وعدوں کے برعکس دہشت گرد عناصر کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ نے متعدد گروہوں کی افغانستان میں سرگرم موجودگی کی تصدیق کی۔ رپورٹ کے مطابق داعش خراساں اور ٹی ٹی پی سمیت کئی تنظیمیں افغان سرزمین استعمال کر رہی ہیں۔ افسوس کہ افغان حکام نے انتباہات کے باوجود کوئی قابل اعتبار اقدام نہیں کیا۔ پاکستان نے طویل عرصہ تحمل دکھایا اور کارروائیاں محدود علاقوں تک رکھیں۔ تشدد کے منصوبہ ساز کہیں بھی ہوں، دسترس سے باہر نہیں رہیں گے۔ امن صرف تب ہی ممکن ہے جب دہشت گردی کے خلاف عملی اور سنجیدہ اقدامات ہوں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کو مانسیرہ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، فوجی افسران اور شہریوں نے شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کی جرت اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پسماندگان میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں، جو شہید کی جرت، وقار اور قربانی کی وراثت کو آگے لے کر چلیں گی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز بنوں حملے میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حالیہ دنوں میں اچھی خبریں آئی ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خیبر پختونخوا حکومت نے باور کرایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں بھی یہی عزم دہرایا گیا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان کی ہر جماعت ملک کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہے۔ کراچی سائٹ ایریا نورس چرنگی کے قریب ٹیکسٹائل فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ 5 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فیکٹری میں کسی شخص کی موجودگی کی اطلاع نہیں۔ برطانیہ میں بدھ سے دوہری شہریت کے حامل افراد کے لیے نئے قواعد نافذ ہوں گے۔ 25 فروری سے دوہری شہریت کے باوجود برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر ملک میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دوہری شہریت والوں کو برطانیہ داخلے کے لیے ویزا، برطانوی پاسپورٹ یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ نہ ہونے پر الیکٹرانک آتھرائزیشن ETA یا سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ درکار ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ کی فیس 94 پاؤنڈ 50 پینس اور سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ کی فیس 589 پاؤنڈ ہے۔ برطانیہ میں داخلے کے لیے ETA کی فیس فی الحال 16 پاؤنڈ ہے، جسے مستقبل میں بڑھا کر 20 پاؤنڈ کر دیا جائے گا۔ برطانیہ آنے سے پہلے چند ممالک کے شہریوں کو ویزا کے بجائے الیکٹرانک ٹریول آتھرائزیشن درکار ہے۔ ان میں امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ ETA کے ذریعے خاندان کے افراد سے ملنے یا سیاحت کے لیے 6 ماہ تک برطانیہ میں قیام ممکن ہے۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقے شدید برفانی طوفان کی زد میں۔ امریکہ بھر میں 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ متعدد تاخیر کا شکار۔ فیڈرل ایویشن کی نیو یارک ایئرپورٹس پر گراؤنڈ اسٹاپ کی وارننگ۔ شمال مشرقی امریکہ میں پیر کی صبح تک شدید برفباری اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ریاست میزوری اور ورمونٹ میں برفباری، جنوبی میساچوسیٹس میں اولے بھی پڑے۔
डेलावेयर, मशरक़ी मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और जनूबी न्यू इंग्लैंड के लिए वार्निंग जारी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमरीकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से जिनेवा में जुमेरात को मुलाकात हो सकती है। ईरान ने जौहरी तजावीज़ का मुसव्वदा भेज दिया तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात जुमे को हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। बरतानवी खबरसां इदारे ने दावा किया है कि जौहरी मुज़ाकरात में ईरान ने अमरीका को अपनी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात में ज़ेर गौर माशी पैकेज में अमरीका को सरमायाकारी की पेशकश की है, ताहम ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमरीका ईरान का सिर्फ माशी शराकतदार हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमरीकी कंपनीज ईरानी तेल और गैस फील्ड में हमेशा ठेकेदार के तौर पर ही काम कर सकेंगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा, पुरअमन जौहरी अफजूदगी की इजाज़त के बदले में ईरान इलाकाई अफजूदगी कंसोर्शियम के क़याम पर गौर कर सकता है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करने और दबाव के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर सदर ट्रंप हैरान। अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने इंटरव्यू में कहा, सदर ट्रंप हैरान हैं कि इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। विटकॉफ ने मजीद कहा कि ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज़्यादा अफजूदगी कर रहा है। ईरान मुमकिन तौर पर सनती दर्जे का काम बम बनाने के मवाद तक पहुँचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है और ये वाकई बहुत ख़तरनाक है। विटकॉफ ने बताया कि ट्रंप की हिदायत पर ईरान के अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी से मुलाकात की थी। विटकॉफ ने मुलाकात की तफसील नहीं बताई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट। जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 76 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई। शिवम दुबे के 42 रन के अलावा कोई और खिलाड़ी मुज़ाहमत ना कर सका। मार्को यानसन ने 4 और केशव महाराज ने 3 विकेटें हासिल की। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने मुक़र्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। 4 ओवर्स में 20 रन पर 3 विकेटें गिरने के बावजूद मिडल ऑर्डर ने बल्लेबाजी का शानदार मुजाहिरा किया। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। स्टब्स ने 24 गेंदों पर धुआंधार 44 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स में 10 छक्के लगाए गए। इससे पहले इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से कैंडी पहुंच गई। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम आज ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला। पाकिस्तान ने आला सतह के विफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासजात के गोशवारों को 2026 में शाया करने, तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ कराने और नैब के चेयरमैन की तकर्री के अमल का जायजा लेने के लिए एक्शन प्लान IMF से शेयर कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का जायजा मिशन 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी की तशखीस और कलीदे निगरान इदारों के सरबराहों की तकर्री पर पाकिस्तान का रद्द अमल और उसकी जाँच वफ्द दौरे का अहम मकसद होगा। जायजा मिशन $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत कारकर्दगी का जायजा लेगा। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध असम्बली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने यह करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा, एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अब एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज़ किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़ेह अलामत है। वफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वाज़ेह करे कि दो वफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और माशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में विफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ई में फ्लैट के अंदर गैस लीकेज के बायस धमाका और आग लगने का वाक़या। धमाके में जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। 3 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। इलाका मकीनों का कहना है कि सारी से कुछ देर पहले बहुत शिद्दत का धमाका हुआ। आग और धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासिर। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध पंजाब के सरहदी इलाके रौंती कच्चे में ऑपरेशन जारी। SSP घोटकी के मुताबिक शर गैंग के मजीद 8 मुलजिमान ने हथियार डाल दिए। रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर असलहा बरामद। मुलजिमान इंतहाई संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। बलूचिस्तान के जिला बारखान में मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी के क्रश प्लांट से 3 मजदूरों और 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस ने अगवा किए गए 3 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया। एक और वाक़े में खुजदार की सब तहसील मोला में तामीराती कंपनी के 6 मजदूरों को अगवा किया गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकार मजदूरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी अपने साथ ले गए। नादरा के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 22 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड शहरी हैं। यूनियन काउंसिल में दर्ज 3 करोड़ 19 लाख बच्चे अभी नादरा से रजिस्टर्ड नहीं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने सालाना रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के रजिस्टर्ड अफराद में 48% खवातीन और 52% मर्द हैं। कोहाट के इलाके केरिए डबल रोड पर फायरिंग से लेडी डॉक्टर जाँ बहक। लेडी डॉक्टर ड्यूटी के बाद रिक्शे से घर वापस जा रही थी। डॉक्टर्स का एहतजाज, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। दादू के मखदूम बिलावल थाने की हदूद में डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया। मज़ाहमत पर 2 एहलकार जख्मी। डाकू एक एहलकार से असलहा छीन कर फरार हो गए। कराची में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कराची इंतजामिया की मुहिम। 100 से ज्यादा भिखारी गिरफ्तार। 21 खवातीन गदागरों को ईडी के हवाले कर दिया गया। मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक में मुतअद्दिद मेडल जीतने वाला कौमी खिलाड़ी रिजवान पठान माशी मुश्किलात का शिकार। जिला बाजौर से ताल्लुक रखने वाला रिजवान नौशहरा की मार्बल फैक्ट्री में मजदूरी पर मजबूर। रिजवान का कहना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी ख्वाब है, मगर वसाइल की कमी राह में बड़ी रुकावट है। रिजवान पठान ने 2018 के कौमी मार्शल आर्ट्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और सूबाई और मकामी सतह पर भी कई मुकाबलों में कामयाबियां समेटी। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी की नवाज़े जनाजा जामिया अशरफिया लाहौर में अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील और ज़ेर इलाज थे। उन्होंने 74 बरस उम्र पाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सलमान गिलानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। अंकारा में पाक तुर्क वज़रा दाखिला का मुश्तरका इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और तुर्की के नायब वज़ीर दाखिला समेत हुकाम की शिरकत। पुलिस डिपार्टमेंट का दौरा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। इमिग्रेशन और इंसदाद मंशियात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। 14 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है ऐसे बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसराइल को मक़बूज़ा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्ज़े का हक़ हासिल है।
مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کشتواڑ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. مقامی طور پر تیار کیے جانے والے بھارتی جنگی طیارے تیجس کا ایک اور حادثہ. بھارتی میڈیا کے مطابق تربیتی پرواز کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے تیجس کا حادثہ پیش آیا. پائلٹ شدید زخمی لیکن جہاز مکمل طور پر تباہ ہو گیا. بھارت میڈیا کے مطابق یہ طیارہ اب تک بھارتی ایئر فورس کو فراہم کیے گئے 32 طیاروں میں سے ایک تھا. یہ تیجس کا تیسرا حادثہ ہے. پہلا جیسلمیر میں مارچ 2024 میں ہوا, دوسرا دبئی ایئر شو میں ہوا. بھارتی ایئر فورس نے تیجس کے 180 ایڈوانس ورژن طیاروں کا آرڈر کیا ہوا ہے. فلوریڈا میں امریکی صدر ٹرمپ کے ریزارٹ مار اے لاگو میں نامعلوم شخص کے داخل ہونے کی کوشش. امریکی سیکرٹ سروس نے مشتبہ شخص کو ہلاک کر دیا. 20 سالہ مشتبہ شخص غیر قانونی طور پر مار اے لاگو میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. برطانیہ کے بادشاہ چارلس کو ان کے بھائی اینڈریو کی خفیہ ڈیلز کے بارے میں سن 2019 ہی میں خبردار کر دیا گیا تھا. یہ بھی کہ اینڈریو شاہی خاندان کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق یہ بات کم سنوں سے جنسی درندگی میں ملوث جیفری ایپسٹین کے بارے میں جاری دستاویز میں سامنے آئی ہے. شاہی محل کو خفیہ طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ سابق ڈیوک اینڈریو نے متنازع عرب پتی ڈیوڈ رولینڈ کے ساتھ پوشیدہ طور پر مالیاتی تعلق قائم کیا ہوا ہے. برطانیہ کا جاری ویزے پر کام دینے والے مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان. خلاف ورزی کرنے والوں پر بیرون ملک سے ملازمین بھرتی پر پابندی عائد ہو سکتی ہے. برطانوی اخبار کے مطابق جعلی ویزا اسپانسرشپ کے کیس میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے. میکسیکو میں منشیات کا بڑا سرغنہ ایل مینچو فوجی آپریشن میں مارا گیا. امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا ایل مینچو کی ہلاکت بڑی پیش رفت ہے جو میکسیکو, امریکہ, لاطینی امریکہ اور دنیا کے لیے اہم ہے. پی ایچ ایف کا ایڈ ہاک گورننس اینڈ مینجمنٹ کمیٹی کے قیام کا اعلان. اولمپئن حسن سردار اور اصلاح الدین کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کا مشترکہ چیئرمین مقرر کر دیا گیا. کمیٹی کے دیگر ارکان کا تعین مشترکہ چیئرمین کی مشاورت سے ہوگا. قومی ٹیم کا انتخاب تربیتی پروگرامز, کوچز اور کھلاڑیوں کے لیے کارکردگی کے معیارات طے کرنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کی ذمہ داریوں میں شامل. اور ملانو آئس اسکیٹنگ ارینا میں ہوا روایتی فگر اسکیٹنگ شو جس میں ونٹر اولمپکس میں شاندار کامیابیاں حاصل کرنے والوں نے بھرپور جشن منایا. مین سنگلز چیمپئن قازقستان کے شایدروف نے کنگ فو پانڈا کا لباس زیب تن کیا. اداکار جیکی چین نے استقبال کیا.